Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ala akibatul muttaqin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmain. Bugünkü tema el-hukmu şer'iyyu fil mantık cevazul iştigal bihi. Mantık ilmini okuda şariatın hükmü kanday? Mantık ilmini okuganda şariatı okuda şariatı emne deydi? Cevazul iştigal bihi anı menen alektenüydü ne şariatı emne deydi? El-mantıkul yunaniyyu ba'da an huvvilat ba'da an guyyirat degan ma'noda sigatuhu ila uslubin ve emsilatin İslamiyatin. Mantıkul Yunani Grek logikası, Grek mantığı ba'da an huvvilat sigatuhu. Anın janağı misaldары İslami misaldarga özgörülgönden keyin deydi. Tasbutu bihi İslami misaldarga özgörülgönden keyin el-maghibat vel maqulat. Maghibattan maksat gayiptar, kayıp. Kayıp bilesiңер bizde kayıp iki türlü болады. Gaybul mutlak, anan gaybul nisbi болады. Gaybul mutlaqты sufiler gaybul gayb деп атайды. Kayıптың kayыбы. Gaybul mutlaqtan maksat ne? Бұл Allah Taala. Gaybul nisbi emne бұл? Бұл misal perişteler, jinler. Perişteler, jinlerdi көргөндөр барбы? O, көргөндөр болгондуктан gayb nisbi деп аталат да. Allah Taalаны көргөндөр жок. İnşallah beşte көрөбүз. Qaddamna zikra hukmi taallumihi. Qaddamna degeni murda biz бұл mantıkul İslamiydi. Eğer бұл janağı Kur'an sünnetin çegarasından çıkpay turgan bolup жазылгандан keyin аны okuunun hükmü biz emne degenbiz? Wa huval wujubul kifai wa awayni. Жалпылай жанагыдай фард кифаи, вужуб кифаи. Бирок студенттер үчүн илим талап кылуу үчүн силер менен бизге окшогондорго эмне? Бул дагы башка илимдер сыяктуу эле, усул фикh, мусалах хадистер сыяктуу эле, бул эмне? Фард айында. Бұл түшінікті. Назимдан мақсат кем? Бұл кітаптың авторы. Аққада хадал фасыл, бұл бөлікті байлады ли баяни хукмы шарай фи тааллумул мантуқул манқул. Манқул деген сөз білесіңдер, бұл исмул мафул болуды, жаңағы нақыл болынғанда көшірілген. Емненен көшірілген? Бұл грек логикасынан ne oldu? İslam logikasına köçürüldü da. Bu Grek logikasında bolup turganda, mындайча mantık Yunani bolup turganda, oşo menen adamlar bir kança adamlardı ne kılgan adaştırganda. Mындайча oşol vaqtdagi misallar, mantık Yunani'deki misallar, bular janağı Kuday Taalaga şirk keltirүү misallar bolgan. Бирок аны Имам Газалиге окшогон алдыңкы сабактарыбызда айттык, чоң алымдар эмне кылды? Аны Куран менен сүннөттүн чегарасынан чыкпай тургандай кылып, эмне кылды? Ислами кылып, исламдаштырды да. Эми бул жерде айтып атканы бул Имам Ахтари да айтып атат, бул ошол жанагы философтордун жанагыдай туура эмес акыйдасынан келип атпайбы? Бул грек логикасы болупчу. Oşuların turu emес akidasından kelgen mantıkты ne kıldı? Eğer İslamdaştırılgandan keyin anı oku bul başka ilimderde ile oldu. Bırak alımların arasındaki janağı talaş, bul jerdeki talaş. Bul el-mantıkul İslami'de emес, mantıkul İslami başka ilimderde ile. Bul jerdeki talaş mantıkul Yunani. Oşol Bayırkı Grek logikasını okusak bolou dese, oşonda talaş bolou da. Elü? Demek deyit, el-kavaidu, kavaid, şunda bir erece var, la tuassaru bel muassiru huvel misal deyit. La tuassar degen tasir jok, bel muassir. Bırak tasir bolat kaçan? Misal menen da. Мындайча biz bildik Grek logikasında özün жанагы адамдын негизги адам төрөлгөндө эле ушул ойлонуп атпайбы адам баласы? Ойлонууга мындай жөндөмү бар да.
Ошол жөндөмү бул мурда байыркы грек мантыгында мисалдары туура эмес болгон да. Туура эмес мисалдардан Кудайды жокко чыгарган. А кийин Куран менен сүннөттүн негизинде бул нерсе эмне болду? Исламдаштырылып, мантыкул ислами болуп аталды да. Мейлиби? Факоланын максат имам Ахтар айтып атат рахмахуллах, вал хулфу фи жаваз иштигал. Хулф деген талаш тартыш деген сөз. Талаш тартыш болду фи жаваз иштигал. Бул илимди окууда. Бул илимде максат, карагыла, дагы бир айтам. Бул мантыкул юнанийди айтып атат, мантыкул ислами эмес. Мантыкул юнанийди окууда талаш тартыштар болду дейт алымдардын ортосунда. Бихи ала саласат аквалин, ошентип отуруп не 3 топко бөлүндү. Вабн Салах ва Навави харрама. Ибн Салах менен имам Навави, билебиз, бул экөө тең чоң мухаддистер, Алла рахматын алсын. Бул экөө харрама арам кылды дейт. Мантыкул юнанийди такыр окубагыла бул арам деди дейт. Ва кала кавмин янбаган ю'лама. Ва кала кавмин башка бир коом айтты. Коомдон максат бир топ адамдар. Булардын башында имам ким турат? Имам Газали турат. Янбаги зарыл болот ан ю'лама, бул илимди окууну дейт. Экөөбүз кет. Вал каул машхурул сахих. Ал эми үчүнчү эң туура жооп дейт. Жавазуху ликамилил кариха. Кариханы максат жанагы акылдуу адамдар да. Жавазуху дурус болот ликамилил кариха, акылдуу зээндүү адам үчүн. Эми акылдуу зээндүү дегенден максатчы? Бул жерде ошол жанагы мусулман болуп, акыйда илимдерин окуп, Куран, сүннөт, тафсирлерди окуп, усулу фикх, мусталах хадистерди окуп, бир канча илими болгондон кийин адам бул мантыкыл юнани грек логикасындагы окуса болот деди да. Эми ошол ликамал кариха деген мумариси сүннат вал китаб. Сүннат деген пайгамбардын сүннөтү вал китаб, Куран. Куран менен сүннөттү жакшы түшүнгөн адам болсо да. Ли яхдади бихи ла саваб, анан аны менен жанагы савап туура жолго эмне болот, багыттайт. Эми бул деген сөз жанагы эгер са менен келе турган болсо, савап болсо анда эмне болот? Бул савап берүү болот, Сот менен келе турган болсо, туура жол. Эми караңыла, бул жанагы байтты дагы ачыктайбыз иншалла. Акул дегенде ким айтып атат? Шарх берүү. Шарх берип аткан. Абдулмалик Абдурахман Саади айтып атат. Тадамманат хадихил абияту. Бул байт ороп алат. Тадамманат ороп алат. Эмнени? Ал-араа саласата. 3 ойду. Фи хукмихи шар'и. Шариаттагы өкүмү. Мындайча айтканда, мантык юнани гректен келген мантыкты шарият эмне дейт десе, шариаттагы алымдар 3 топко бөлүнөт экен. Жаңа айткандай эле. Биринчиси тахриму тааллумихи ва таалимихи мутлакан. Тахрим деген арам болду дейт. Тааллумихи аны үйрөнүүдө, ва таалимихи аны үйрөтүүдө. Мутлак жалпылай. Жалпылай эмне болду? Арам болду бул илим. Ва хуа каулу Тaqiyuddin Аби Амр Усман ибн Салах Абдурахман мутаваффа сана 579. Муну ким айткан экен? Taqiyuddin диндин таквасы Аби Амр, Амрдын атасы Усман ибн Салах. Бул Мукаддимату ибн Салах деген мусталах хадисте эмне? Чоң китеп бар жигиттер. Ошол китептин автору бул ибн Салах. Канча жыл өттүр? 579. Экинчиси вал имам Аби Закария Яхья Шарафиддин Навави мутаваффа сана 676. Ибн Салах менен имам Навави грек мантыгын окууну не деди? Арам деди. Бул биринчи алымдардын көз карашы. Эми экинчи вал вужуб вал истихбаб. Бул илим грек алымдары грек мантыгын окуса болот, мустахаб деген пикирди айткандар. Алардын башында ким турат дейт? Ва хуа каулул имам Мухаммад ибн Мухаммад ал-Газали, имам Газали. Мутаваффа канчанчы жыл өлгөн? 505. Бул негизинен имам Газали, байкап турсаңар, бул Ибн Салах менен имам Нававиден жаш чоң да.
505 өтіп отады. Wa man tabi'ahu, анан имам Газалиди ерчигендер. Haythu kana yaqul, анан имам Газали ушундай bir сөз айткан жигиттер. Muhammad ibn Muhammad Газали рахмахуллах, man la ma'rifata lahu bi ilmi al-mantiq la yuthaqu bi ilmihi. Kimde kim mantık ilimini bilbese, anın ilimi bir işenişli ilim bolbayt dedi da. Yani Allah alam bul jerde oşol İmam Gazali kichine janağı neme kılıp aytkanda emi? Aşırıp taşırıp aytkanda. Mantıksız ele öğrensek bolat, biroq biz mantık jardam berет da. Bul başında aytkanda ile qaysı Kur'an ilimlerine kiredi. Bunu kim aytıptır? İmam Gazali aytıptır. Sızıp koygulan. وَقَدْ سَمَّاهُ مِعْيَارُ ulum. Anan İmam Gazali bu mantık ilimine ne devat aldı? Mi'yar ulum. İlimlerden ölçümü devat aldı. İlimlerde ölçüyü turgan bir Kur'an ilim devat aldı. وَيُسَمِّيهِ manatıqa. Mantıklarca ilmul mizan devat aldı. İlimlerden nesi? Tarazası. Yani anan İbn Sina eline devat algan, bu mantık ilimini İbn Sina eline devat aldı dedik başında. Hadimul ulum. İlimlerden kızmatçısı devat alganda. Yani bunda çıkında o mantık ilimine uşunda bir ad bergen bularçı. Yani bu ikinci toptağı neler alımlar. Yani üçüncü toptağı alımlar kim? At-tafsilu deyt. Ay cevazuhu. Janağı birinci toptağlar takır bolbayt dedi. İkinci toptağlar bolot dedi. Mustahab dedi. Halim üçüncü toptağlar oşul ökosünün ortasında da şey mınday çıkında. Tafsiluhu deyt ay cevazuhu li zekiyillezi. Bunday bir akıllı adamga ne deyt? Bul bolot deyt. Mantıklı Yunani'de oku, bul bir akıllı adamga bolot. Akıllıdan maksat akidası tüz bolganda. Kur'an sünneti жақсы түшүнгөн. Ana janaday misallardı keltirse adaşıp berişip kete turganday darajadagı emes. Elü? Allazi yumayyizu beynel misali sahih es-salim ve beyne ma yahmilu ilhad vel inhiraf. Hem oşol zeki adam deyt, zeyindu adam. Bul deyt, kanday boluş gerek, al ajrata biliş gerek deyt. Beynel misali sahih salim, tuğra bir misaldı. Oşo Kur'an menen sünnetin çegarasından çıkıp ketpey turganday bol. Ve bayna ma yahmilu ilhad vel inhiraf. İlhad degen oşo ateistik, janağı Kudaydı inhiraf oşol janağı Kudaydı janağı jokko çıgarуу misaldары көп da. Oşol iki misalda ajratып bilgendey bolsa, anda al adam ne deyt? Okusun deyt. Mınдай çıkında biz hazır okusak, mantık Yunani'de okusak da bolot da bizge. Ankeni biz Kudayga şükür kişine olsa da açıktap kaldık. وَلَهُ مُمَارَسَاتٌ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ. Mumarasa degen özü negizde mınday neme go? Maşıgı. Maşıgı degenden maksat oşol Kur'an menen sünnetni aябай жақсы okup tereң bilgen adam degen söz da bulçu. Rasihul akida. Rasih de maksat sabitul akida. Akidası da sabit bolsun. Ahl-i sünnet vel cemaattan bolsun. Ve sabitul iman. Anan imanı da beken bolsun. Mınдай çıkanda misallardan tasirlenip adaşıp ketpey turganday bolsun. Oşonday bir zeki, zeyindu adam bola turgan bolsa, zeyindu, imandu musulman bola turgan bolsa, anda mantıklı Yunani'de okusa bolot deyt. Alemi ve mana'il gabi. Gabi de maksat bul janagıday da. Anko bizde. Türkoy degen manada anko. Ankodan tıyıldı deyt. Daşkında anko adam daşkında akidаны bilbegen, Kur'an menen sünneti жақсы түшүнбөгөн adam bul mantıklı Yunani'de okuasın da otadı. Andan tıyıldı deyt. Al gobi adam allazi lam yakun muttasifan bil afsaf. Te öydödөгü sıfatlar menen sıfattalınbagan adam bolsa da. To'g'rimi? Janağı Kur'an menen sünneti түшүнбөгөн. Anifata zikr öydödө aytkan. Liannahu yakhsha alayhi ankene josum yakhsha alayhi inhiraf ve dalal. Anken al janağı Türkoy adam Kur'an menen sünneti akidası жақсы emес adam, akidаны öz bilbegen adam al ne deyt? Adaşıp ketүүgө, түшүп кетет. Ошондуктан deyt, bul tıyılgan deyt. Demi bul üçüncü köz karaş. Negizden түшүнүктүү жigиттер. Bul mantıklı Yunani'de uşunday bir üç köz karaşta aytıldı.
Мантук исламидич оқу адамдарға фард кифаи, бізге осы фард айында. Емі бүттік, емі қарасаңар, кейінгісі анваул илмил хадис. Бұл илімден нәсі түрлері. Еміне үшін бұл жерде әл-хадис деп айтып отады. Анткені илім, бұл жаңағы Алла Тааланың илімі бөлінбейді, жігіттер. Алла Тааланың иліміне илмул қадим деп қойса болады да. Илмул қадим бөліну екен, жоқ, бөлінбейді. Илмул хадис. Бұл жерде мақсат мақлуқтарға, адамдарға тиешелі илімден түрлерін айтып отады. Илімден мақсат емне, мұны айтқанбыз сабақтың башында. Бұл мантықшылар илім дегенде азыр бұл жақта ашықтайды тағы бір сира. Бірақ илімден мақсат бұлар жаңағы худур емес, хусули дейді. Хусули деген ошол жаңағы адамның зейініне келген илімдер да. Ем қарағыла. Әл-мурады бил илім хуна, бұл жердегі илімден мақсат, жаңа анвалу илім де алифләменен келіп отпайды. Мақсат бұл жерде идрак. Идрак деген жөнеле билүү. Билүү, жазып қойсаңар. Ем ошо идрака, билүүгө мантықшылар эмне деген анықтама берген? Вахуа усулу нафси илал ма'нал мурад минал лафз. Вахуа дейт ал, усулу нафс илал ма'нал мурад минал лафз. Сөздерден болған толық бір маниге не жетүү дейт. Мындай шықында бирөө бір сөз сүйлөдү, анын сөзүнү толук түшүнүүгө не жетүүнү бул идрак билүү деп айтат экен. Ва илля эгер мынтип айтпасак, фал илму навун мин анваул идрак, кама саталам буйурса билесиң дейт. Айюхал яни qari, урматтуу окуучу, урматтуу студент билесиң дейт. Илим бул идрактын бир нерсе дейт, бөлүгү дейт. Мындайча айтканда, илимден мақсат идрак деди бирөөлөр. Анан илимден мақсат не? Идрактын бир түрү деп айтып атат да. Мындайча айтканда, идрактын билүүнүн бир түрү бул илим. Ва кайяда илм бил хадис. Бул жерде жанагы мусанниф илимде ал хадистен мақсат жанагы махлук да, жаратылган илим деп жанагы айтып аткан себеби дейт. Ли юхрижа ал-илмал кадим. Кадим Алла Тааланын илимин не кылды дейт, чыгарып салгылды дейт да. Ошон үчүн жанагы анваул илми деп жанагы мудоф илайх болуп атпайбы? Анан ал-хадис деп ошо илимдери неме сыпаттап атат да. Ошол себептен эмне дейт? Бул жерде дейт мусанниф Алла Тааланын илиминен сырткарын айтып атат дейт. Илмул кадим деген эмне десе, ва хуа илмуллахи таала, Алла Тааланын илими дейт. Фа иннаху ла ятанаввау. Алла Тааланын илими бөлүнөбү? Жок, бөлүнбөйт. Ва ла юсамма идракан. Идрак деп да айтылынабы? Жок, айтылынбайт Алла Тааланын илими. Ал бөлүнбөйт. Лианнал идрака, анткени билүү дейт. Ясбихухал жахил. Андан мурун жахилдик өткөн дейт. Мисалы, бир адам Ибн Халдун академиясы бар экенин билбей жүрсө, кийин анан билсе, ал Ибн Халдун академиясы бар экенин билгенден кийин ал эмне болот? Ага идрак келет да, түшүнүк келет, ушундай академия бар экен деп. Аны билбесе, аны билбей жүрө берет, ал жахил болуп жүрө берет. Ушул жерде, бул жерде айтканы ушул да. Билүүдөн максат мурда ал билинбей турган кийин билинди депчи. Алла Тааланын илимичи? Жок, андай эмес. Алла Тааланын илими бөлүнбөйт. Антип Алла Тааланын илиминен жанагы алдынан жахилдик алып келбейт да. Таназзахуллаху таала ан залик, Алла Таала андан не аруу таза зат дейт. Албетте. Эми карагыла, валил идрак даражат арба. Эми ошо билүүнү жигиттер төрт түргө бөлүп атат. Мындайча айтканда, бизге билинген нерселер төрт түрдүү болот деп айтсаңар болот. Бизге билинген нерселер. Эми бул адамга да жараша болот да. Бизге билинген нерселер. Биринчисин карасаңар, идраку нисбатул хабария ала вajhil yaqin wal jazm. Бинисбати 100% юсамма илман. Бир маалыматты сен 100% биле турган болсаң, ал эмне деп аталынат экен? Ал илман. Илим деп аталынат да. Мындайча айтканда, яқин,
Эми жанагы якын деп дагы бөлүнүп кетет, бирок биз бир нерсени 100% биле турган болсок, ал эмне болот? Якын болот. Мисалы, Америка бар экен деп, анан Америкага барып көрүп келе турган болсоң, эмне болот бул? Айнул якин болот да, барып көрүп келгенибиз, Экинчиси идрак нисбатул хабария. Бул жерде мына идрак деген билүү деп айтып атпайбы? Нисба деген бул нисбат берүү, таандык кылуу деген эле сөз. Хабария деген сөз, каламия деген эле сөз. Бир эле сөздү ошол жана таандык кылуу алал важихл аржах би нисбати 51ден 99га чейин. Мындай айтканда 51ден 99га чейин эмне болот экен? Бул юсамма зоннан, зон болот дейт. Бирок ошол зон менен илимдин ортосунда жанагы галабат зон бар, билесиңер, Мындай айтканда, сен бир нерсени, бир маалыматты 100% билсең илим болот. 51%тен 99%ке чейин билсең, ал эмне болот? Зон болот. Бул жерде галабат зонду киргизбей коюптур. Эми үчүнчүсүн карасаңар, идрак нисбатул хабари ала важхи тасави. Эми сен бир нерсени жарым-жарым билип атасың. Жөн эле саңа келген маалыматты сен жарым-жарым билип атасың. Ал юсамма эмне болот? Шак болот, Эми төртүнчүсү идрак нисбатул хабари ала важхил маржух. Сен бир нерсени билбейсиң. Мындай айтканда 1%тен ошо 49%ке чейин. Мындай айтканда саңа бүдөң болуп турат да, саңа белгисиз болуп атат. Ал эмне деп аталат? Вахман. Вахым деген сөз саңа бүдөң болгон, билинбеген нерсе. Ал эми шак деген сөз бул жанагы шектүү болуп атасың да. Тарадут дейт го, жанагы экиленип аткан учуруң бул шек болот. Ал эми зон болгондочу сен уже жанагы 100%ке жакыныраак билип калдың. Анан 100% билсең, анда якин болот да, илмен болот ошол нерсе. Эми ушундай экен жигиттер, биз билген нерселер ушинтип 3 түргө бөлүнөт экен. Буга толгон токой мисалдарды айтсак болот. Мисалы заректер мисал келтирип кетели дейт. Ан юхбира 40 раджулан би маути Халид. 40 киши Халид өлдү деп кабар берсе дейт, фаиннаху яхсулу якин бидалика ва хада хуа илм. Ал ошол жанагы так дааналыкты билдирет дейт. Ошол нерсе илим деп аталынат. Фаиза ахбара 20 би маутихи ва 20 би хаятихи. 20 киши Халид өлдү десе, 20 киши жок, ал өлгөн эмес деп айта турган болсо, анда ал эмне деп аталынат дейт? Шак деп айтылат. Литусави тарафайн. Ошол эки жамааттын экөөнү мындай болот да. Жөн эле мисалы биз азыр бул бөлмөдө 40 киши отура турган болсок, бирөө келди дагы, Кудай сактасын, мисалы бирөө өлдү деди да. Анан биз ызылдап кеттик. Чындап эле карасак, ошол мал сураштырып карасак, анда чындап эле өлгөн болсо, анда биз бул жердеги 40 адам билген нерсе эмне болот? Илим болот да. Ал эми бирөө өлдү деп бизге кабар келди, биз жарымыбыз бирөөлөрдөн сурай коюп элечи. Карасак ал чындап эле жанагыдай Кудай сактасын больницада жаткан экен, бирок өлбөй калыптыр да. Бизге маалымат туура эмес келип калыптыр. Анда 20 киши жок, бул ал өлбөптүр. Биз сурадык, өлбөптүр десе, 20 киши өлүптүр деп ушинтип жанагыдай бир маалыматты жанагы жарым-жарым болуп атат да. Анда эмне болот дейт? Ал жанагы шек болот дейт да. Шектенүү болот да. Фаин ахбара 30 би маутихи ва 10 би хаятихи. Эми 30 киши бул жанагы жок, чындап эле өлдү. Жанагы больницадан команан чыкканда өлүптүр десе, анан 10 адам жок, бул тирүү экен деп дагы эле жанагы өлгөнүнү мойнуна албай жатса, фаинна хабара 30 юсамма зоннан. Ушул 30 адамдын кабары эмне дейт? Бул зон болот дейт. Лианнаху раджих. Анткени ошол жанагы 30 адам тиги 40 адамдын арасынан көпчүлүгү да. Лилаксар хукмул кул деген эреже бар. Биз ошо көпчүлүккө карап эмне кылабыз? Өкүм беребиз. Ва хабар лашара юсамма вахман. Ал эми ошол 10 эле кишинин эмнеси, кабары эмне болот? Бул вахим болуп атат. Лианнаху маржух, анткени ал туура эмес дейт. Бүдөмүк болгон нерсе дейт.